पहुँचण की किरपालता करे। कुछ समय बाद श्री दरबार साहब जी दे हजूरी रागी भाई सुखजिंदर सिंह जी वो भी इत्थे पहुँच चुके ने। वो गुरु जस राही गुरबाणी राही आप जी दे नाल सांझ पाउणगे ते होर वड्डी गिणती दे विच बुलारे आ रहे ने साडे कोले। सो संगत नूं बेनती है कि वो पंडाल दे विच पहुंचण दी किरपालता करन ते जेड़े संस्थावां दे जथेबंदियां दे बुलारे या आगू सहबान हन वो अपना नाम स्टेज ते आके साडे कोल लिखा सकते ने। जिन्हां ने मोर्चे दे संबंधी चढ़दी कला दे संबंधी अपने विचार रखने हन वो किरपा करके स्टेज ते आके अपना नाम लिखवा सकते ने। सो कल दा जिहड़ा प्रोग्राम होया उहदे लई समुची सिख संगत वधाई दी पात्र है। जिहड़ा कल तुसी इन्ना वड्डा पंथक इकट्ठ किया उस इकट्ठ ने पंजाब सरकार ही नहीं कली केंद्र सरकार तक हिला दी है। खालसा जी मैं दसना चाहना इस इकट्ठ तो बाद जिहड़ा लखां दी गिणती दे विच तुसी कल मोहाली चंडीगढ़ दी सड़कां दे उत्ते पंथक इकट्ठ किया जिहदी मुख मंगा सन गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबियां दे जिहड़े कातल ने दोषी ने उन्हां दी गिरफ्तारी होवे। बहबल कलां गोलीकांड दे जिहड़े दोषी पुलिस अफसर ने जिन्हां ने सिख नौजवानों के उत्ते गोलियां मारी सी उन्हां दी गिरफ्तारी होवे या जिन्हां जिहड़ी सरकार दे अहुदेदारां ने ऑर्डर दिते सी उन्हां ते कार्रवाई होवे। तीजी मंग सीगी 328 गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप ने जिहड़े लापता होए ने लापता करन वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई होवे। चौथी मंग सीगी बंदी सिंघां दी रिहाई। ये चार मंगां नूं लैके खालसा जी तुहानूं शायद इस गल का एहसास जरूर होवेगा कल दा जिहड़ा इकट्ठ है उन्हें पूरे पंजाब की रूपरेखा जिहड़ी सियासी तौर पर है वो बदल दी है। पूरे मुल्क के 28-29 सूबे दे विच ये गल गई है कि कल दे दिन लखां की गिणती दे विच पंजाब दे अंदर सिख इकट्ठे होए सी। वो क्यों होए सी? उत्थे गल गई है कि सिख नौजवान जिहड़े 25 सालों तो 28 सालों तो 32 सालों तो जेलों दे विच नज़रबंद ने उन्हां नूं भारत सरकार है पंजाब सरकार है वो नहीं छड्ड रही। ये गल कल्ले भारत च नहीं खालसा जी दुनिया दे कई मुल्कां दे विच जा पहुंची है। मेरे कोले अज ही काफ़ी विदेशी सिखां दे फोन आए ने संदेश आए ने कि असी थोड़े समर्थन दे विच कौमी इंसाफ मोर्चे के समर्थन दे विच विदेशों दे विच भी बंदी सिंघां दी रिहाई की मुहिम चलाई है। सो बड़ी वड्डी गिणती दे विच खालसा जी अमेरिका दे विच कल दे इकट्ठ नूं लैके बड़ा तगड़ा प्रदर्शन होया। न्यूयॉर्क दे विच अमेरिका दा सूबा जिहड़ी राजधानी भी है न्यूयॉर्क उत्थे उन्होंने बहुत वड्डा प्रदर्शन किया बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके ते जिहड़ा कल दा संगतां ने इकट्ठ किया उहदे संबंध दे विच दलीलां दित्तियां ने। उस तो इलावा होस्टन टैक्स जिहड़ी
स्टेट है अमेरिका की, उत्थे भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ पोस्टर ने वो संगतां ने लाए ने, गुरुद्वारियां दे बाहर लाए ने, सड़कों के उत्ते जिथे बाजार है भीड़ हुंदी है उत्थे थोड़ी गल कीती है कि पंजाब दे अंदर सिख बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई कई सालों तो मंग रहे ने पर नहीं हो रही। स्टेट है जिहड़ी वो सिखां नूं दबा के रख रही है। साडे सिख नौजवानों नूं जेलों दे विच ही खत्म करना चाहुंदी है। इहदे नाल ही कनेडा दे विच खालसा जी मैं जिहड़ा जिक्र कर रहा कई कंट्रियां दे विच जिहड़े तुहाडे इकट्ठ दी बहुत वड्डी गूंज गई है कई स्टेटां दे विच कंट्रियां दे। हुण मैं गल करांगा कनेडा दे ओटावा दी। उत्थे कल बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई नूं लैके सिख नौजवानों ने, सिख संगतां ने, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने, उन्होंने भी थोड़े हक दे विच बहुत वड्डा मुजाहरा किया। कनेडा सरकार तो भी मंग की है कि वो दखल देवे, दखल दे के जिहड़े सिखां दे मामले ने, सिखां दे उत्ते जिहड़ा भारत दे अंदर अत्याचार हो रहा, जुल्म हो रहा, ਉਹਨੂੰ ठल पाउण दे लई आवाज़ चुकी जाए। मेरे कोले नाल फोटोआं भी ने, मैं मीडिया वाले नूं बाद च शेयर कर देवांगा। उस तो इलावा जर्मन दे विच खालसा जी, जर्मन दे विच भी जिहड़ा कल कौमी इंसाफ मोर्चे का इकट्ठ होया उहनूं लैके जर्मन दे विच भी बहुत वड्डा सिख संगतां वल्लों मुजाहरा किया गया ते 26 जनवरी है उहदा बाईकाट किया गया ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबियां की गल है वो उन्हां वल्लों की गई है। उस तो इलावा इंग्लैंड दे विच, यूके च, लंडन दे विच उत्थे भी सिख संगतां ने थोड़े हक दे लई, सिख कौम दे लई बहुत वड्डा मुजाहरा किया। सो उत्थों की जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने, सिख जथेबंदियां ने, ये सारे उत्थों के जिहड़े नौजवान ने उन्होंने बंदी ਸਿੰਘਾਂ की जिहड़ी रिहाई की मंग है वो लंडन के कोने कोने दे विच पहुंचाई है खालसा जी। पर उहदा असल सेहरा जिहड़ा तुसीं इत्थे कल इकट्ठ किया उस इकट्ठ नूं जांदा, उस इकट्ठ तो बाद पूरी दुनिया दे अंदर शायद ही कोई सिख होवे जिहदे कोल ये गल ना गई कि जिहड़े सिखां दे नाल भारत दे अंदर जुल्म हो रहा। सो ये सारियां जिहड़ियां फोटोआं साडे कोल पहुंच चुकियां ने। एक होर साडे कोले मैसेज आया कि कैलीफोर्निया दे सैन फ्रांसिस्को सिटी दे विच, स्टेट कैलीफोर्निया दे विच उत्थे भी सिख संगतां ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई दे लई बहुत वड्डा इकट्ठ किया, मुजाहरा किया गया। भारत स्टेट के खिलाफ रोस जताया गया, विरोध किया गया कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ की जिहड़ी रिहाई है वो नहीं हो रही ते दूजे पासे जिहड़े झूठे पुलिस मुकाबले करने वाले पुलिस अफसर ने उन्हां नूं पंजाब सरकार ने, भारत सरकार ने वो अफसरां नूं उम्र कैद होने के बावजूद केवल 4 सालों के विच छड्डिया, 2 सालों के विच छड्डिया, 7 सालों के विच छड्डिया। पर साडे जिहड़े बंदी ਸਿੰਘ ने उन्हां नूं 32 साल होने के बावजूद भी केंद्र सरकार वालों, पंजाब सरकार वालों छड्डिया नहीं जा रहा। झूठे लाई जा रहे ने। वाशिंगटन DC उत्थे भी खबर पहुँच रही है साडे कोले, उत्थे भी संगतां इकट्ठियां होईयां ने, उत्थे भी मुजाहरा हो रहा। उस तो इलावा शिकागो दे विच उत्थे भी संगतां ने मुजाहरा किया। सो इस प्रकार विदेशों के विच बहुत वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा सिख भाईचारा वो बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई दे लई खुले तौर पर मैदान दे विच नितर आया। सो खालसा जी असी
ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਢਾ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
चिंत लथी पेटे गोबिंद। आज हमारे ग्रह बसंत गुण गाए प्रभु तुम बेअंत। आज हमारे बने प्रभु संगी मिल खेलन ला। होली किनी संत से रंग लगा। रंग लगायत लाल दे मन तन मौलियो अत अनूप। सुकै नाही शाव धूप। सगली रुचि हरिया होए सद बसंत गुर मिले दे। बिक जम्यो है पार जात। फूल लगे फल रतन पात। तृप्त आगाने हर गुण गाए। जन नानक हर 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 ध्याए। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज। गरीब निवाज गरीब निवाज। तुम रवो गोबिंद रावण जोग। तुम रवो गोविंद रावण जोग। तुम रवो गोविंद रावण जोग। तुम रवो गोविंद रावण जोग। जित रवे सुख सहज भोग। जित रवे प्रभ मेले चिरे विष्णुनिया। प्रभ मेले चिरे विष्णुनिया। तुम रवो गोविंद रावण जोग। तुम रवो गोविंद रावण जोग। जित रवे सुख सहज भोग। जित रवे सुख सहज भोग। तुम रवो गोविंद रावण जोग। तुम रवो गोविंद रावण जोग। कर कृपा नदर निहालिया। कर कृपा नदर निहालिया। अपना दास आप संभालिया।
ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ, ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ। ਜਿਤ ਰਵਿਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ, ਜਿਤ ਰਵਿਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ, ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਣੀ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਣੀ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਣੀ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਤਨੀ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਤਨੀ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਤਨੀ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਤਨੀ। ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ, ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ। ਜਿਤ ਰਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ, ਜਿਤ ਰਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ। ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ, ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ। ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ, ਤੁਮ ਰਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਨ ਜੋਗ। ਜਿਤ ਰਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ, ਜਿਤ ਰਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ।
ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਵਣ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੈ ਜਮਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਏ ਰੁਤ ਸੁਹਾਈ ਮੁੰਟ ਟਪ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਧਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਧਾਈ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਹੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਤ ਸੁਹਾਈ ਵਰਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪ ਹੁਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਧਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਧਾਈ ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾ ਬਿਕਾਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ ਪੰਜ ਬਦਮਾ ਬਲੀ ਕਰ ਸਟਾ ਟੋਆ ਆਪਣੇ ਜਨ ਜਪਾਏ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜੋਆ ਰੋਸ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਨੇ ਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਪੰਜੇ ਬਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸਟਾਟ ਹੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਇਓ ਖੜੋਆ ਰੋ ਸੋ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਤਿਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿਨ ਤਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਆਪ लिए ਲੜ ਲਾਏ आप लिए लड़ लाए
दरवेश से दरवेश से तिन धन जने दी माँ तिन धन जने दी माँ आए सफल से आए सफल से दिलों मोहब्बत जिन से सच्चे दिलों मोहब्बत जिन से सच्चे जिन मान होर मुख होर से कांडे कच्चे जिन मान होर मुख होर से कांडे कच्चे से कांडे कच्चे से कांडे कच्चे तिन धन जने दी माँ तिन धन जने दी माँ आए सफल से आए सफल से आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए दरवेश से दरवेश से तिन धन जने दी माँ तिन धन जने दी माँ आए सफल से आए सफल से रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रंग दीदार के बिसरिया जिन नाम ते पोए पा
ਪਾਰਥੀਏ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਏ ਪਾਰਥੀਏ ਤੇ ਪੋਏ ਪਾਰਥੀਏ ਤੇ ਪੋਏ ਪਾਰਥੀਏ ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए दरवेश से दरवेश से तिन धन जने दी मां तिन धन जने दी मां आए सफल से आए सफल से परवदगार अपार अगन बेअंत तू अगन अगन बेअंत तू परवदगार अपार अगम बेअंत तू परवदगार अपार अगम बेअंत तू जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर चुम्मा पैर चुम्मा पैर तिन धन जने दी मां तिन धन जने दी मां आए सफल से आए सफल से आप लिए लड़ लाए
दरवेश से दरवेश से तिन तन जने दी माँ तिन तन जने दी माँ आए सफल से आए सफल से तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी दीजे बंदगी दीजे बंदगी तिन तन जने दी माँ तिन तन जने दी माँ आए सफल से आए सफल से आप लिए लड़ लाए आप लिए लड़ लाए दरवेश से दरवेश से तिन तन जने दी माँ तिन तन जने दी माँ आए सफल से आए सफल से आए सफल से नमस्कार 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 ओ नानू ओ नानू
सब जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार। ਉਹਨਾਂ ਕੇ मुख सद उजले, ਉਹਨਾਂ ਕੇ मुख सद उजले, मुख सद उजले, मुख सद उजले। मुख सद उजले, मुख सद उजले। नमस्कार 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 नमस्कार। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार। ਉਹਨਾਂ ਕੇ मुख सद उजले, ਉਹਨਾਂ ਕੇ मुख सद उजले, मुख सद उजले, मुख सद उजले, मुख सद उजले, मुख सद उजले। नमस्कार 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 नमस्कार। जियो पिंड सब तिसका, जियो पिंड सब तिसका, सबसे दे आधार, 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 सबसे दे आधार। नमस्कार 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 नमस्कार। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सब जगत करे नमस्कार, सब जगत करे नमस्कार।
ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ 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 ਨਮਸਕਾਰ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ 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 ਨਮਸਕਾਰ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹਾਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਹਾਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਨਮਸਕਾਰ 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 ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਭ ਜਗਤ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੋ ਤੋ प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ। इत मार्ग पैर तरी जै, सिर दीजै कान न कीजै। इत मार्ग पैर तरी जै, सिर दीजै कान न कीजै, 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 सिर दीजै कान न कीजै। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ। इत मार्ग पैर तरी जै, सिर दीजै कान न कीजै। इस मार्ग पैर तरी जै, सिर दीजै कान न कीजै। इत मार्ग पैर तरी
कीजै। इक मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै, 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 सिर दीजै कान न कीजै। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की षड आस। पहला मरण कबूल, जीवन की षड आस। हो सबना की ऋण का पवाओ हमारे पास। हो सबना की ऋण का पवाओ हमारे पास, आओ हमारे पास, आओ हमारे पास, हमारे पास, आओ हमारे पास। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, जो तो प्रेम खिलन का चाओ। हे रब हे ससु हे करुणानिध मेरी अबे बिनती सुन लीजै, मेरी अबे बिनती सुन लीजै। और न मांगित हो तुम ते कष्ट चाहत हो चित में सोई कीजै, चाहत हो चित में सोई कीजै। सत्संग सुंगत ही रणवीत, जूझ मरो तो साच पति जय, जूझ मरो तो साच पति जय। संत सुहाए सदा जग मां, कृपा कर श्याम एह वर दीजै, कृपा कर श्याम एह वर दीजै। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हे शिवा भर मोहे है शुभ कर्मन ते कब हुना टरू, शुभ कर्मन ते कब हुना टरू। ना डरू और सू जब जाए लरू, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण तो उचरो, एह लालच हो गुण तो उचरो। जब आव किया दिन दान बने, अत हीरन में तब जूझ मरो, अत हीरन में तब जूझ मरो। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल।
जग कारण सृष्टि उबारण मम प्रतिपारण जयते गम मम प्रतिपारण जयते गम बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोले सो निहाल सत श्री अकाल गगन दमामा बाजियो परियो निशान का परियो निशान का खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन कौ दाओ अब जूझन कौ दाओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़ खेत कबहू न छाड़ खेत कबीर ऐसी हुए परी मन को भावत कीन मन को भावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हाथ सिधौरा लीन जब हाथ सिधौरा लीन बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोले सो निहाल सत श्री अकाल मरता मरता जग हुआ मर भी न जान्या कोई मर भी न जान्या को कबीर मरता मरता जग हुआ मर भी न जान्या कोई मर भी न जान्या कोई ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए कबीर वही मरने का चाहूँगा मरो तो हरि के द्वार मरो तो हरि के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार परा हमारे बार अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर हर तीर तुपक तबर हर तीर सैप सुरोही सची ये हमारे पीर ये हमारे पीर तीर तू ही साथी तू ही तबर तरवार तीर तू ही साथी तू ही तबर तरवार नाम तिहारो जो जपे पै सिंध भव पार पै सिंध भव पार काल तू ही काली तू ही तेग हर तीर तू ही तेग हर तीर तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर आज तू ही जगबीर बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोले सो निहाल सत श्री अकाल पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस
ਬਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਵਰੀਆਂ ਮਸਿਆਪੈ ਵਰੀਆਂ ਮਸਿਆਪੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਥਾਪ ਥਈ ਦੇਵਰ ਸਰਾਪੈ ਥਾਪ ਥਈ ਦੇਵਰ ਸਰਾਪੈ ਪੋਤੇ ਪੁੱਤ ਵਡੀਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧਾਰ ਪਰਾਪੈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧਾਰ ਪਰਾਪੈ ਵਕਤੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪੈ ਵਕਤੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪੈ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਬਦਹੁ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਬਦਹੁ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਡਿਠੇ ਸਭ ਥਾਵ ਵਸ ਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਵਸ ਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਹੇ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ
सर नहीं तुद जेया ਨਹੀਂ तुद जेया डिठे सब थाव डिठे सब थाव नहीं तुद जेया ਨਹੀਂ ਤੁਧ जेया डिठे सब थाव डिठे सब थाव डिठे सब थाव डिठे सब थाव ना मैला ना धुंधला ना भगवान कच नानक लालो लाल है सच्चे रता सच ਕਿੱਥੋਂ ਬਜਕਰੇ कह मैं समावै जी जन सब खस्म के कौन की खपावै ਕਹਿੰਤਿਆਂ ਸੁਨਿਤ ਸੇ ਪਖ ਸੁਹਾਵੇ अगम गुच साहिबो दूसर बना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे किथों उपजे कह मैं समावे जी जन सब खस्म के कौन कीमत पावे कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावे अगम गुच साहिब दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗ ਜਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚਿਤਰ ਮਹਦ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੀੜੇ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੋਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੰਸਥਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਲਾ ਫਾਰਮ ਭੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਖਾਲਸਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਖਣ ਨਾਭਾ ਪੰਥਕ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਵਤਨੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 25 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਰੋਸ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼। ਰੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਾਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਰੋਸ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਮਾਰਚ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼, ਜੋਸ਼, ਰੋਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹੋਸ਼। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸ਼, ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰੋਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਦਾ ਹੌਸਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਸਦਾ ਬਣਨ ਹੀਰੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਾਬ ਸਹਿ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਕਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਹਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੋਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਹਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੇ ਅਣਗੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀਤੇ ਅਣਗੋਲੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਲੈ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੁੰਜੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੁੰਜੇ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਡੱਕੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬਸ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਝਿੜਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਏ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਧਰਮ, ਅਣਖ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲਿਆਈਏ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਬਾਬਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਤੀਏ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤੀਏ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਪਜਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਲਵਾੜਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 11000 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗੜਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਇਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 100 ਰੁਪਇਆ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 100 ਰੁਪਇਆ। ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 200 ਰੁਪਇਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ 500 ਰੁਪਇਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 100 ਰੁਪਇਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਇਆ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਇਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਇਆ। ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਏ। ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ।
ਪਿੰਡ ਕਾਂਝਲਾ ਤੋਂ ਨੇਰੇ ਮਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ BKU ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 25-30 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ 125-150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। 27-27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 32-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 35-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗਾ? ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾ ਦਿਖਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ। ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਦਮ ਮਿਲਦੇ, ਦਮ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਦਮ ਮਿਲਦੇ, ਧੋਣੇ ਧੋਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਹਾਸਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਝ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਰੋਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ, ਛੇਕਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਝ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਧੋਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 2000 ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਈਆ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 200 ਰੁਪਈਆ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 505 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 2500 ਰੁਪਈਆ, ਜਹੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 2500 ਰੁਪਈਆ, ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5000 ਰੁਪਏ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5000 ਰੁਪਈਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ 250 ਰੁਪਈਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਭਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਸੰਤ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸੂਪੁਰ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ, ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਥੀ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1990 ਤੋਂ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ 1993 ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ, 2 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਡੈਥ, ਭਾਵ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹਵਾਨੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ, ਕਾਤਲ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ? ਅਣਖ, ਇੱਜ਼ਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 16 ਵਾਰ, 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 16 ਵਾਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਰਿਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਤਰੀਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਮੀਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਸਤੀ ਸੰਮਨ ਤਮੀਲ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 7-8 ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ 14/12/2022 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 2 ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ। ਮੋਰਚਾ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਈ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਵੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਹਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਦਬਾਅ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਲੰਘੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਭਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਤਾਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ ਉਧਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ, ਉਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੋਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਫਿੰਗਰ 2 ਫਿੰਗਰ 4 ਫਿੰਗਰ 5 ਜਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਓ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਧਨਿੰਦਰ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ, ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ MP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਫਸਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ RDX ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ 3 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, IPS ਅਫਸਰ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਾਧਵੀ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਸਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ
ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਟਾਰਗੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਰ ਦਾ ਜੁਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਇਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ MP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਜਾਗੋਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਜੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਡੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਵੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਦੱਬ ਲੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਟਕ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਏ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਤ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਝਾਮਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਦਾਸ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੰਗ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਟਾਊਟ, ਉਹ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਢੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। 84 ਆ ਗਈ। 84 ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਲਟਾਂ SLR LMGਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਟੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀਗੇ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਕੁਛ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਟੱਲ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਕੇ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ। 86 ਵਿੱਚ ਡੇਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਡੇਲੋਂ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ KSI ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਜਾਜ ਚੇਤਕ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਆ, ਉਤਰਾ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਡੇਲੋਂ ਚੌਂਕੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ DSP ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ DSP ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੀਕਾਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਰਾ ਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ DSP ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਧੋ ਕੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ AIC ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਈ ਮਾਧਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਚਾਚਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਖਾੜਕੂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਜਗਰਾਉਂ, ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਡਾ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜੀਂਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਜੀਂਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਕ ਵੀ ਤੋੜਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮ ਘੜੀ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਪਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, 8ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ 5 ਸਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ 47 ਰਖਾਈ, 10 ਕਿਲੋ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, 5 ਸਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿੱਚੀ ਖੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। 95 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, 14-15 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਆਇਆ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 'ਚ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਗਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਪੀਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਸਿਰਫ ਰੱਖੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਜੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਤ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਗਨ ਦੁਆਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹੋ, ਖੇਤ ਜੂ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੋਜਣ ਕੋ ਦੋ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਬੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ 5 ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੋੜ ਚੁਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋੜ ਚੁਗੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੁਗ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਬੰਦਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਏ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖੰਡਰ ਪਾ ਕੇ ਗੇਰ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੰਡਰ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖੰਡਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੇਂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। 5 ਤੀਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਰੌਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਵੱਲ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਗੂ ਲੈ ਔਜੜ ਪਵੈ, ਆਗੂ ਲੈ ਔਜੜ ਪਵੈ, ਕਿਸ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਆਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪ ਜਾਣੂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ? ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ।
ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਚੱਪਲ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਮਸਾਦ ਸਹੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੀਰ ਬਾਬਰ ਉਲਟ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਮੈਂਬਰ SGPC, ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਣਕਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਣਕਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਚਿੱਤ ਅਦਾਸ, ਓਏ ਬਲ ਛਲ ਕਰ ਝੱਤ ਕੱਢ ਦੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਪਾਸ, ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਸ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲੈਣ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓ। ਉਹੀ ਲਕੀਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ, ਘਰੇ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਫਲ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਫਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਵਰ ਅਰ ਤੀਰ,
ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਜਹੇ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਰਾਗੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋਵਾਂਗੇ, ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਣਕਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੜੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝਾਕਾ ਸੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੁਆਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਹਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾ, ਧਿਆਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਹੱਦ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਕਰਾਇਆ ਤੁਮੇ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਲਾ ਦਿਉਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨੇ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ 24ਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਨੂੰ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ में ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲ ਬਾਤ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਲਾਂ में ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ में ਪ੍ਰਕਾਸ਼ हुआ। चलो ਇੱਥੇ हमारा महले बन गया के लिखेगा, ठीक है। महल बाकी महल बना भी दूंगे, ये भी सुन लो ध्यान गल बात, महल बना दूंगे, इतने ऐसी बात कोई नहीं। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਪੱਗਾਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਔਰ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ 2 ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਕੀ ਭਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਫਾੜ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਪੱਕਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਫੇਰ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਡਟ ਕੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਕੀ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟੋ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 2-3 ਲਾ ਲਿਓ ਨਾਰੇ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 25-25, 27-27, 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਆਓ ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਬਨੌਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ,
ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਦਗਮਜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਖਨਊ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਮੈਂ MP ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ? ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਬੇ ਧਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਿੰਦਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਗਾਹਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਮੰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਥਾਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਆਹ ਪੰਡਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। 2 ਮਣ ਵੱਧ ਖਾ ਲਿਆ ਘੱਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਹੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਫਟੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣੀਏ। ਥੋਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੰਦਰੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆ ਸਿਆਂ ਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਕਲਮ ਨਾ। ਦਿਆ ਸਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੁੱਧਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਕਲਮ ਨਾ ਮਾਰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਅਬਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸ਼ਿਊਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਪਊ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। 7.5 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੇੜਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧਦਾ, ਰੁਪਈਏ ਛੋਡੇ ਕੋਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੋਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਐਕਟੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 72 73 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੱਲਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਪਏ 20 ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ 76 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਚਿੜੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪੀਤਾ। ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਸੋਧਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। मैं क्या तू ये नहीं पढ़िया, तू बाड़ी नहीं पढ़ता। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान न कीजै। मैं क्या तू नहीं पढ़िया बई, क्यों जिन्हों ने पढ़िया वो आ लोग ने, आ वो सिख ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 28ਵੀਂ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਇਹ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਛਾਵੇਂ ਠੰਡਾ ਵਿਰਤੀ ਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤਪਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਹਾਣੀ। ਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਤਪਤ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਮਨਾਣੀ। ਗਰਮ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਈਏ, ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਬਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਈਏ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਫ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਾਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਤਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 101% ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੱਥਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਰਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰੇ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਰਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਥਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਥਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾਂ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਜੇਰਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਰ ਰਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੱਸ ਕੀ ਰੋਸ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਓ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਕਵਾਉਂਜ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ, ਕੌਮ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਠੇਡੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਸੱਪ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ,
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੇ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ। ਸੋ ਹਰ ਵਕਤ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯਾਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਸਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਬੀਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਗਾ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ੋ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਕੋਈ ਕਮੋਮਾ ਸਭਾ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ
ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ 100 ਰੁਪਈਆ। ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ 50 ਰੁਪਏ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ 500 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 1100 ਰੁਪਈਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 300 ਰੁਪਈਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 100 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 200 ਰੁਪਈਆ। ਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 500 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਈਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5100 ਰੁਪਈਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਈਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਹੁਸਨਪਾਲ ਗੁਪਤ ਦਾਨ 20000 ਰੁਪਈਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਈਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 2000। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਈਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਈਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਲ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ 5 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਜ ਕਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਇਹ ਬੈਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਕਾ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੋ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। 5 ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਬਾਪੂ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਧਰਮੀ ਬਾਪੂ। ਬਾਪੂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਗੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਆ ਪੰਥ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਥ ਕਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਗਏ,
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਲ ਪੰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ? ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਦਲ ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਕੱਲ 100 ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਕਬਾ, ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ? 500 ਘੋੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੋੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਦਲ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਵੀਰੋ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਗਰਾਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੰਬੂ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੰਬੂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੰਬੂ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਏ, ਘਰਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣੇ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਚਾ ਦਿਓ ਥੱਲੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਰੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਂਘੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ 2 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਸਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਢਾਹ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਰਚਾ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਹਰੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਓ ਤੇ ਲੋਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਜੰਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਖੋਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਧਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ
ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਏਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ MLA ਆਪਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਓ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲਤ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲਛਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਸੁਹਾਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਐਤਵਾਰ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਦਈਏ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਭੇਟਾ ਰਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੋਇਲ, ਖਿਆਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੰਨੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਤਪਾ ਬਰਨਾਲਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ। ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਆਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ
ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸਦਾਂ ਬੱਸਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਰੇਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਝਾਕੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਚਣਾ ਫੇਰਦਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਝਾਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 5:15 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਸਤਰਾ ਛੇਤੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕਾਂ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।